सब नालों खुशी की गल मैं तुहानूं दसना चाहना है कि इस रीजन दे विच नैक अप्रूवड यूनीवर्सिटी GNA है। सानू नैक तो अप्रूवल मिली है। नैक तो अप्रूवल जिहड़ी मिलनी है दैट इज़ नॉट ए ईजी टास्क। असी बच्चे नूं इंडस्ट्री रैडी करके भेजते हैं। साडे बच्चे नूं जाके इंडस्ट्री लई कोई स्पैशल कोर्सेज नहीं करने पैंदे ते GNA दे कोल बड़ा वड्डा एज है कि एक तो साडे कोल इंडस्ट्री अपनी है कि असी अपने बच्चों नूं इंडस्ट्री विच भेजते हैं, उत्थे प्रॉपर उन्हां नूं इंडस्ट्रीयल इन्वायरमेंट इंट्रोड्यूस कराने हैं। क्योंकि यूनीवर्सिटी या कॉलेजिस की करते ज़्यादा MOU कर लैणगे किसी भी इंडस्ट्री नाल या होर किते, मगर GNA कोल अपनी इंडस्ट्री होने का एक बड़ा वड्डा एज है। ठीक है, तो इदां दी इंडस्ट्री जिहड़ी थ्रू आउट ऑटो पार्ट सप्लाई करती है इंडिया दे विच, इदां दा कोई कंट्री नहीं है जिथे साडे ऑटो पार्ट्स नहीं जाते हैं। कि साडे को अपना DGC अप्रूवड एविएशन विंग है। ठीक है, साडे को अपने प्लेन्स है, साडे को अपनी उत्थे वर्कशॉप है, साडे बच्चे उत्थे रेगुलरली क्लासेस लगाते हैं जाके। ਅੱਜ ਅਸੀਂ पहुंचे हैं JN यूनीवर्सिटी फगवाड़ा ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਵਿਕਰਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰ JN यूनीवर्सिटी ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਔਰ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਹੋਈ? ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। साडा GNA यूनीवर्सिटी जिहड़ा स्थापित होया ये 2014 विच होया, मगर वी आर इन एजुकेशन फ्रॉम 2004। उहदे पिछे थोड़ी जी हिस्टरी है जिहड़ी मैं तुहानूं दसना चाहांगा कि बेसिकली GNA दी जिहड़ी एस्टैबलिशमेंट हुई है वो सरदार अमर सिंह जी वल्लों हुई है। उन्होंने स्थापना की सी। उन्हां दी एक डिफरेंट सोच सी। उन्हां दी डिफरेंट सोच होण कारण ही GNA का नाम अज वर्ल्ड वाइड है। दुनिया का इदा का कोई कंट्री नहीं है जिथे GNA नहीं जानिया जाता। उन्होंने अपनी विल दे विच लिखिया सी कि मेरी जिहड़ी नेक कमाई है उहदे विच मैं कुछ पैसा जिहड़ा एजुकेशन दे विच इन्वेस्ट करना चाहना। तो उन्हों दे पोता जी जिहड़े इस वेले साडे प्रो चांसलर सर हैगे है सरदार गुरदीप सिंह सीरा जी, उन्होंने बड़ा अच्छा इनीशिएटिव लिया। उन्होंने 2004 दे विच GNA IMT नाम ते एक कॉलेज स्टैबलिश कीता सीगा। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਉੱਥੇ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੌਬਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਦੇਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ GNA ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਅਰਨ ਕਰਨਾ, क्योंकि उन्होंने विल दे विच लिखिया सी कि मैं इस रीजन नूं कुछ देना चाहना कि आने वालियां जिहड़ियां नस्लां वो GNA नूं हमेशा याद रखन भी GNA ने अगर इन्नी प्रोग्रेस कीती है अपने आप ते साडा रीजन भी साडे जिहड़े लोग भी है इस बैल्ट दे उन्हां नूं एजुकेशन दे खेतर दे विच असीं कुछ दे सकीए। तो वो सरदार अमर सिंह दी एक नेक सोच ने पहले एक कॉलेज इस्टैबलिश कराया, उस तो बाद एक बहुत वधिया यूनीवर्सिटी इस्टैबलिश कराई जिहड़ी इस वेले बहुत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। उन्हां दी जिहड़ी सोच सी बड़ी अच्छी सोच सी। उन्हां दी सोच दे कारण कई बच्चे इत्थे कई जगह दे उत्ते नौकरियां कर रहे हैं, कई विदेशों दे विच काम कर रहे हैं। बहुत ही बच्चे प्राउड फील करते हैं। वो बच्चे फील करते हैं कि असी बहुत अच्छी जगह ते पढ़े हैं। क्योंकि जिहड़ा GNA IMT सी वो बड़े डिफरेंट कोर्सेज करांदा सी जिन्हां दी डिमांड सी। मेरे ख्याल दुनिया दे विच इस वेले कोई इदां दी इंडस्ट्री नहीं है जिथे GNA दे उस स्किल्ड वर्कर काम कर रहे होण। क्योंकि उस टाइम ते 6 मंथ ट्रेनिंग हुंदी सी। उस 6 मंथ ट्रेनिंग दे विच दूर खाली पंजाब तो ही बच्चे ट्रेनिंग करन नहीं आंदे सीगे 6 महीने दी, सारे इंडिया दे विचों बच्चे ट्रेनिंग करन आंदे सी उत्थे। ते वो ट्रेनिंग दे विच बच्चों नूं बहुत कुछ सीखण नूं मिलदा सीगा, बहुत कुछ सीखण नूं मिलदा सी ते उहदा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स सीगा। तो इस करके फिर लेटर ऑन मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि असी अपनी यूनीवर्सिटी इस्टैबलिश करिए तो फिर असी यूनीवर्सिटी इस्टैबलिश कर ली। अज गल करिए यूनीवर्सिटी दे विच किन्ने स्टूडेंट है? इस वेले साडे कोल 3500 के करीब स्टूडेंट हैगा जिहड़ा इस रीजन का भी है, जिहदे विच उस तो बाद इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स तो भी है। ईवन साडे कोल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी है, अफ्रीका तो भी है, नेपाल तो भी है, भूटान तो भी है कि साडे कोल सारी तरह के बच्चे इस वक्त है। तुसीं जिद्दां दस्सिया काफ़ी बच्चे हैगे आ और यूनीवर्सिटी दे विच किहड़े-किहड़े कोर्स करवाए जांदे आ बच्चिआं नूं?
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ ਲਿਬਰਲ ਆਰਟਸ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੋਰਸਿਸ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕ ਅਪਰੂਵਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ GNA ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨੈਕ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨੈਕ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਈਜ਼ੀ ਟਾਸਕ। ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਇਨ ਸੈਂਸ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ 2 ਦਿਨ ਟੀਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਆਰਟ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫੈਕਲਟੀ ਨਾਲ 1-to-1 ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ 1-to-1 ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਟਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ GNA ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨੈਕ ਅਪਰੂਵਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ GNA ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਲੱਗ ਕੀ ਹੈ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਕ ਅਪਰੂਵਡ ਯੂਨੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫॉर GNA ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੈਕ ਅਪਰੂਵਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡਲੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਈਵਨ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਉਹੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਲੇਬਸ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੈਡੀ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੈਡੀ ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੇ ਫੀਡਬੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪਲੇਸਡ ਹੈਗੇ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਚਿਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ GNA ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ MOU ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ, ਮਗਰ GNA ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਿਗ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ GNA ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, GNA ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫਰੋਮ 1947 1947 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ GNA ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਰੁਕੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਸੇ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ GNA ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈ ਅਪਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਗਲੋਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਗਲੋਬ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੀਅਰਸਨ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ। ਪੀਅਰਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਰਿਪਿਊਟਿਡ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ 2 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਅਬਰੋਡ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਅਰਸਨ ਦਾ 80 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ MOU ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 300 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਅਬਰੋਡ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਨੀ ਵੀ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਵਿਦ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਬੱਚਾ ਮੈਚਿਓਰਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਿਡ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ ਦਾ ਸਪੈਨ ਆਫ 2 ਇਅਰਸ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੈਡੀ ਕਰ ਦਈਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਲੇਗਾ, ਇੰਨਾ ਹੈਲਦੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚਾ +2 ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਾ ਲੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿ ਉਹ +2 ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਦੌਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਵਿਡ ਦਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਘਰ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਇਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਫੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਏ ਦਾ ਗ੍ਰੇਸ ਆਫ ਗੋਡ ਅਸੀਂ ਇੱਕ IIT ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਐਪ ਦਾ MOU ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਵਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ IIT ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਐਪ ਦਾ MOU ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੂਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਬੜੀ ਹਾਈ ਸੀ। ਮਗਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫੋਕਸ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਔਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਔਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਏ, ਔਨ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਇਜ਼ ਲਏ, ਔਨ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MST ਲਏ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਲੇਬਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ NAC ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੇਟੈਂਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਫੈਕਲਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਕਲਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੈਲਰੀ ਘਟਾਤੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੋਈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਅਸੀਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 25 ਡਾਕਟਰੇਟਸ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ NAC ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋ ਚਾਂਸਲਰ ਸਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ, ਮੈਡੀਕਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਰੋਸਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਦੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈ, ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਵਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਈਵਨ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। GNA ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਰਸ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਐਰੋਸਪੇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਫਰੋਮ ਅਦਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਰੋਸਪੇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ DGC ਅਪਰੂਵਡ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਲੇਨਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IIT ਕਾਨਪੁਰ ਕੋਲ DGC ਅਪਰੂਵਡ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਹੈ। DGC ਅਪਰੂਵਡ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਲੈਣਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਈਜ਼ੀ ਟਾਸਕ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ NAC ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DGC ਅਪਰੂਵਡ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੈਂਥ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਗਰ GNA ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਚਰਸ ਹੋਣ ਕੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ, ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਵਧੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਜ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਲੇਸਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਗੋਲ ਤਾਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਵਾਟ ਐਵਰ ਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਹੇਅਰ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਲੇਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ GNA ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਦੂਰ ਦਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੇਮੈਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 98762 00089, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈੱਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੀ GNA ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੈ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV ਫਗਵਾੜਾ।